जय श्री जगन्नाथ मु सुमिता बेहरा बापी आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करुछि। आज आम 4th सेमिस्टर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रो MAOD 15 तार चतुर्दश एककर आत्मपरीक्षण प्रश्नर उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम आम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को नबा। 2 नंबर क साहित्यिक गवेषणार विशेषत्व लेख। उत्तर कौनसी विषय ज्ञान तथा अवबोध निमित्त निरंतर तथा निरविच्छिन्न साधना हेउची गवेषणा। गवेषणार अर्थ हेउची कौनसी विषय संपर्क में नूतन चिंता नूतन आलोकपात विभिन्न विषय पर्यालोचना एवं तन्मध्य निहित परस्पर अंतः संपर्कर आलोचना करिबा। साहित्य क्षेत्र में हेउथिबा गवेषणा ताहा जेकोसी भाषा क्षेत्र में भाषार होइतिले मध्य ताहाको साहित्यिक गवेषणा कहा जाए। यह केवल एक साहित्य सृष्टि प्रक्रिया नुहे बरं साहित्यिक गवेषणा कौनसी एक साहित्य कृतिर साहित्य स्रष्टार किंबा साहित्यिक आंदोलनर निरपेक्ष विवेचना करिथाए। साहित्यिक गवेषणार क्षेत्र व्यापक। सामाजिक गवेषणा ऐतिहासिक गवेषणा तुलनात्मक नंदनकार भित्तिक आंतःविद्या संबलित एवं भाषा वैज्ञानिक गवेषणा प्रभृति यार अंतर्भुक्त। साहित्यिक गवेषणार विशेषत्व गुड़िक है। 1 गवेषणा सामग्री चयन। साहित्यिक गवेषणा पाई उपलब्ध सामग्री सबू पुस्तकालय ग्रंथागार ऑनलाइन व्यवस्था जैसे गूगल इत्यादि अभिलेखागार प्राचीन अप्रकाशित बा प्रकाशित पोथी पुराण मिलता है। एथिपाई गवेषकों को विज्ञान प्रयोगशालार आवश्यकता पड़ी न थाए। 2 भाव व्याख्या एवं चिंतन आधारित। उभय भाव और वस्तु जगतर कल्पना करिथाए साहित्यिक गवेषणा। गवेषकों कल्पना एवं अंतर्दृष्टि उभय गवेषणा कार्य को संपन्न कराइबारे सहायक। अंतर्दृष्टि अर्थात जागतिक विषय मध्य स्थान समय पात्र यही गवेषणार उपलब्धि एवं नांदनिक आनंदबोध जड़ित थाए। कौनसी साहित्य कृतिर अंतर्लोक को जाई व्यक्ति और विश्व उभय को संजोग करे। 3 गवेषणा पाई गाइड अनिवार्य होई न थाए। साहित्यिक गवेषणारे गवेषक निजे तांकर गवेषणा कार्य संपूर्ण करिवार सामर्थ्य रखि पारंती। एथिपाई गवेषणा निर्देशकंकर आवश्यकता प्रायतः पड़ी न थाए। 4 कौनसी विचार बा दर्शन आधारित होइथाए। यही गवेषणा केवल कौनसी वस्तु बा पदार्थ उपरे न होई कौनसी विचार बा दर्शन उपरे करा जाइत पारे। गवेषकंकर सहृदयपण श्रद्धा और प्रज्ञा सम्मिलित होई साहित्य सृष्टिर संभाव्य कारण सबू खोजी थाए। लेखकर समकालीन जगतर परिकल्पना करी इतिहास रे खोजे से कालर घटना और सामाजिक प्रवृत्ति एवं से सबू लेखक द्वारा सृष्ट पाठरे तार प्रतिफलन तुलना करे। एक नूतन कल्पित विश्वर परिकल्पना करे। 5 निष्कर्षर आधार व्याख्या भाव और अर्थ होता है। साहित्यिक गवेषणार उपलब्ध सामग्रीर आधार में गवेषक सामग्रीर व्याख्या भाव एवं अर्थ माध्यम निष्कर्ष पर्यंत पहुँची पारती। तांको निष्कर्ष आधार परीक्षण प्रमाण बिना मध्य होई पारे। तथ्यगत नूतनता और समयक्रमे आसुवा नुआ नुआ समाज विद्यार उपगम साहित्य को नुआ भाव में उपस्थापित करिथाए। प्राच्य रसतत्व ध्वनितत्व किंबा वक्रोक्ति विचार को आधुनिक रचना उपन्यास आदि सहित समन्वित करी निष्कर्ष आनीपारे। 6 निज सहित जगत कल्याण प्रति दृष्टि देता है। समाज स्रष्टा सृष्टि यही 3टी परस्पर निर्भरशीलता परस्पर प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया साहित्यिक गवेषणार मूल उपादान। तेणु स्रष्टा समाजर कल्याण पर दृष्टि दे पाते। सारला महाभारत जगन्नाथ दासकृत भागवत इत्यादि व्यक्ति स्रष्टा सहित जगत कल्याण आधारित होता है। 7 कम खर्च रे गवेषणा करा जाई पारे। साहित्यिक गवेषणार अन्य एक विशेषता हेउची कम खर्च रे एवं यह संभव होई पारे। एथिपाई विज्ञानागार इत्यादिर आवश्यकता पड़ी न थाए। घरे बसी मध्य इंटरनेट व्यवहार द्वारा तथ्य संगृहीत होई पारे। 8 नंबर पॉइंट उद्देश्य अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष अर्थात साहित्यिक गवेषणा द्वारा जीवन मूल्य एवं आंतसौंदर्य मिलता है जहाँ देखी हुए नहीं मात्र अनुभव करी हुए। साहित्यिक गवेषणा ग्रंथागार क्षेत्र अध्ययन और साहित्य कृतिर संग्रह करा जाउथिले मध्य एहार विश्लेषण पाई गवेषकंकर मानसभूमि ही प्रधान क्षेत्र। जेकोसी कालर साहित्यर अनिवार्य उपादान
ଯଥା ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। 9. ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଲୌକିକତାର ପ୍ରଚୁରତା। ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଥିରେ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଲୌକିକତାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ। ଗବେଷକ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝି ଏସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ତଥ୍ୟନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଥାଏ। 10. ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାରେ ଗବେଷକର ହୃଦୟତା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 11. ପ୍ରାଚୀନ ତଥ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଓ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୱେଷଣ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଚୀନ ତଥ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନୂଆ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଷା। ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାର ଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରି ସାଧାରଣ ନ ହୋଇ ଆଳଙ୍କାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର ଏହିସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସହିତ ଉପାଦାନ ଚୟନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମୟରେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣାର ନିଷ୍କର୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପାଠକ, ଲେଖକ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଆମେ ଏଇଟା MAOD 15ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏକକ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗବେଷକ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ପାଠକଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଶୈକ୍ଷିକ ଲେଖା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତାବନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କୌଣସି ଏକ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗବେଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସୀମିତ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଗବେଷକ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସତର୍କତା। 1. ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ଯଦି ଗବେଷକ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସାହିତ୍ୟର ରସ ଓ ଆବେଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତଟସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ତଲ୍ଲୀନତା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଗବେଷକ ଏଥିରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିଥାନ୍ତି। 2. ଏକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତା'ର ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସ, ଭାବ ସମ୍ପଦ ଓ ମୌଳିକତାର ପାଠକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ଜଣେ ପାଠକ ଭାବରେ ଗବେଷକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଦିଗଦର୍ଶୀ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗବେଷକଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। 3. ସମୟ ସମୟରେ ଗବେଷକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଜନ କର୍ମ ମନେକରି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବାକ୍ବିଳାସରେ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଗବେଷକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଗବେଷକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର କ। ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା କହିଲେ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଘଟଣାର କ୍ରମବଦ୍ଧତା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନୃତତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପାଦାନ, ଯାହା ସମାଜ ସହିତ ମଣିଷର ରହିଥିବା ଆଚରଣୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର 2ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଗୁଣବାଚକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପରିମାଣବାଚକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଦୁଃଖ ହେଲା ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଭାଷା। ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଗବେଷଣାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ଅଧୀନରେ ଭାଷାର ଗଠନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଶିଶୁର ଭାଷାଠାରୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ନାୟବିକ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି, ଉପକରଣ ଓ ଉପଗମ ରହିଛି। ଗ. ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସତର୍କତା କ'ଣ? ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ। ତଥ୍ୟ ସହଜଲବ୍ଧତା, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ସୁବିଧା ଓ ଉପାଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଷୟଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦ୍ୱିଧା ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗବେଷକ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ରହିବା ଉଚିତ। ଘ. ଜଣେ ଗବେଷକର ଯୋଗ୍ୟତା। ଗବେଷକର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ନୂତନତା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। 2. ତଟସ୍ଥ ଭାବ, ଯାହା ଗବେଷକଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ରଖିଥାଏ। 3. ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅବବୋଧ, ନିରପେକ୍ଷତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ
ହେଲା ପାଠ୍ୟ ପାଠକ ଓ ଲେଖକ। ଉତ୍ତର ପାଠ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ପାଠକମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ୍ୟର ଅର୍ଥ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ବା ଗବେଷକ ଲେଖକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଗବେଷଣା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠ୍ୟ ପାଠକ ଲେଖକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ, ଯାହା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏକକଟି ବା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ରହିଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ତ୍ରୟୋଦଶଟା ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଶେଷ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।